آپ کو آگاہ کریں، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ افغانستان کے خوارش کی پشت پناہی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ 1 سال سے افغانی گاؤں میں مدرسہ ترتیل القرآن میں طالب تھا خودکش بمبار روح اللہ، یہ ناقابل تردید شواہد ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کیا جا رہا ہے، مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ افغانستان کے خوارش کی پشت پناہی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ 1 سال سے افغانی گاؤں میں مدرسہ میں طالب تھا اور یہ مدرسہ خودکش بم دھماکوں کی تربیت دیتا تھا۔ خارجی روح اللہ کی جانب سے اپنے ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے، میں نے بھی 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت لی۔ خارجی روح اللہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ افغانستان کے خوارش کی پشت پناہی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ 1 سال سے افغانی گاؤں میں مدرسہ ترتیل القرآن میں طالب تھا خودکش بمبار روح اللہ کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے، یہ مدرسہ خودکش بم دھماکوں کی تربیت دیتا تھا، ایسا خارجی روح اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ میں نے بھی 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت لی، خارجی روح اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ مدرسے سے سینئر لیڈر مولوی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولوی ضبط اللہ ہے جو کہ سینئر لیڈر ہے، جسے بتایا گیا ہے خارجی روح اللہ کی جانب سے اپنے ویڈیو میں فاروق اور ذاکر خودکش بم دھماکوں کی ٹریننگ دینے والے ٹرینرز ہیں۔ تو خارجی روح اللہ کی جانب سے اہم ترین بڑے انکشافات اپنے ویڈیو میں سامنے آئے ہیں۔ ہمیں روانگی سے 2 روز پہلے انجیکشن لگائے جاتے تھے، خارجی روح اللہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال جس کے مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ تو خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے اور اس ویڈیو میں کافی اہم انکشافات جو کہ خارجی روح اللہ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، یہ انکشافات بھی سما کے ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ میں نے 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت لی۔ بات کرتے ہیں احمد سعید منہاس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ احمد صاحب سب سے پہلے تو سما کو وقت دینے کے لیے۔ سر، بہت ہی اہم، بہت ہی بڑے اور حیران کن انکشافات جو کہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان بارہا اپنا نیریٹو اس حوالے سے سامنے لاتا رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس کے اب ناقابل اور تردید شواہد اب سامنے بھی آ رہے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے 12 دفعہ بائیلیٹرل لیول کے اوپر افغانی پوری گورنمنٹ کے ساتھ اس مدعے کو اٹھایا تھا۔ اس میں درانی صاحب نے فریکوینٹ وزٹ کی تھے کابل کے اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا تھا تو پھر مسٹر منیر اکرم صاحب نے یونائیٹڈ نیشنز کے لیول کے اوپر بھی اس مدعے کو اٹھایا اور ایک ڈوزیئر پیش کیا کہ جس کو یونائیٹڈ نیشن نے بھی سپورٹ کیا اور دیگر ممالک نے، کیونکہ دنیا میں دہشت گردی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پوری گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے ٹھوس شواہد دینے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ تو 2-3 اگر میں کوئکلی اس کا انالیسس کر دوں تو سب سے پہلے انڈین انفلوئنس ہے وہاں پہ، کیونکہ انڈینز وہاں پہ خاصے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، چابہار سے کابل تک سڑک بنا رہے ہیں، پریزیڈنشل پیلس بنا رہے ہیں، کابل کی سڑکیں بنا رہے ہیں، ان کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو رو جو آلریڈی وہاں پہ این ڈی ایس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی چلی آئی ہے۔ سو ایز کوئٹ پرو کو وہ بیسیکلی کے خلاف ٹی ٹی پی کو اس طرح فنڈنگ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 جو میرے حساب سے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا بھی شکار ہیں، کیونکہ اس کا دنیا میں کسی ملک نے بھی ان کو قبول نہیں کیا ہے، تو شاید وہ اس طرح کا حرکتیں کر کے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے اوپر یا دنیا کے اوپر ایک پریشر آئے کہ ان کو ریکگنائز کریں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو وہاں پر ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے بھی یہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تھریٹ ان کی عبوری گورنمنٹ کی مختلف صوبوں میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وار کی صورت میں ہی وہ ایک اپنی قوم کو شاید یونائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ پاکستان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیے ہوئے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور مورل تمام جو ہے وہ ذرائع کا استعمال کر کے ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ ہمارے مسلم ہمسائے ملک ہے، لیکن اگر وہ اپنی روش پہ برقرار رہا تو پاکستان کے پاس
फिर अपनी सोवरेनिटी के लिए, लोग अपनी लोगों की हिफाजत के लिए फिर काइनेटिक ऑप्शन या एक हॉट परसूट ऑपरेशन के अलावा चारा नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तक रेस्ट्रेंट किए हुए, होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान की बात को समझें और इंडियंस जो वहाँ पे रॉ की सूरत में इस पर पंजे गाड़े हुए हैं उसके बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करें ताकि दुनिया उसको रिकग्नाइज करे और वहाँ पे अमन आ सके, लोगों को वहाँ रोजगार मुहैया हो और लोग जो है अपनी वॉर इकोनॉमी के बजाय अपनी दूसरी इकोनॉमी के ऊपर अफगानिस्तान डेवलप कर सके। एक पीसफुल अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है और ऑफ कोर्स वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके इंटरेस्ट में भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिनाज साहब, आपने अपना तज्जिया समा के नाज़रीन के सामने रखा। खारजी रूहुल्लाह की वीडियो जो सामने आई है जिसमें काफ़ी अहम इंकशाफात किए गए हैं, तो खारजी रूहुल्लाह की जानिब से ये हैरान कौन इंकशाफात सामने आए हैं। अपनी वीडियो में कहा गया है कि ये मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, जिसके मज़ीद नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है और इस वीडियो में रूहुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि 1 साल से अफगानी गांव में मदरसे में मैं तालिब था और ये मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। मैंने भी 10 रोज तक खुदकुश बमबार की तरबियत ली। मदरसे में सीनियर लीडर मौलवी जब्तुल्लाह है, फारूक और जाकिर खुदकुश बम धमाकों की ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स हैं। हमें रवानगी से 2 रोज पहले इंजेक्शन लगाए जाते थे, रवानगी वाले दिन भी इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं जानता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद सब्ज रंग की गाड़ी में बिठाकर रवाना किया गया। जिला नारी में रात गुजारी और फिर अफगान बॉर्डर की तरफ सफर किया। बॉर्डर पार कराने के बाद हमें सज्जाद के हवाले कर दिया गया। खारजी रूहुल्लाह की जानिब से अपने वीडियो में ऐसा बताया गया है, सज्जाद ने 2 खुदकुश बमबारों साजिद और आबिद को हम सलाह किया। मुझे कहा गया कि एक ट्रक में बैठ जाओ, ट्रक में सवार हुआ तो फोर्सेस ने पकड़ लिया। इसी पर बात करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस समाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हारिस समाज साहब समा को वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, बहुत ही अहम इंकशाफात खारजी रूहुल्लाह की जानिब से किए गए हैं, क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, ये इंकशाफात पहले भी हो चुके हैं। पाकिस्तान हुकूमत को और हमारी मुसल्लह अफवाज को कोई डाउट नहीं है कि इनके अफगान इंटरिम गवर्नमेंट सहूलतकारी कर रही है। उसने आंखें बंद की हुई हैं। उनके काबल के अंदर और कंधार के अंदर और नगरहार में हर जगह पर इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, मदरसे हैं जिनके बॉम्ब की ट्रेनिंग। रूहुल्लाह ने सारी बात बताई कि किस तरीके से मदरसे में बजाय दीनी तालीम देने के उनको दहशतगर्दी सिखाई जाती है कि आपने दूसरे, और वो भी अपने मुसलमान मुल्क में, अपने हमसाया मुल्क में जाके, जो कि हर वक्त आपको सपोर्ट करता है, किस तरीके से वहां पर अपने सिक्योरिटी फोर्स जो कैंटोनमेंट में जाके बॉम्ब ब्लास्ट करनी है, उसको धमाके करने हैं। पूरा उसने बताया कि कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से उसको सॉल्व करती है। टनल से गुजारा जाता है, कुछ को बम्बार दिए जाते हैं, हर एक को अलग अलग किया जाता है, उनको टारगेट दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 2 दिन पहले ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उनको कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ एक ही याद रहती है कि मैंने जाके ये काम करना है। इसके अलावा उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कितने औरतों मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं, वो नहीं पता होता। लास्ट जब इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बिल्कुल उनका दिमाग माउफ हो जाता है। और ये बड़ी खतरनाक खेल है। आई थिंक इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को अब चाहिए कि एक सख्ती से अफगान इंटरिम गवर्नमेंट से बात करें, डेलीगेशन लेके जाएं और उनको बताएं कि वी मीन बिजनेस, एनफ इज एनफ, पानी हमारे सर से गुजर चुका है। आपने अगर इनको नहीं रोकना, दहशतगर्दों को हमारे सरहदों में भेजने के लिए, तो फिर हम खुद सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जहां जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी के पास फुल इंफॉर्मेशन है, कहाँ ट्रेनिंग करते हैं, कहाँ ये रहते हैं, कहाँ इनके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, कहाँ इनका वेपन एमुनिशन है, कहाँ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। यू हैव ऑल द राइट टू गो एंड बॉम्ब, और उसको ड्रोन से मारें, एरिया स्पेसिफिक सर्जिकल स्ट्राइक करें ताकि ज्यादा कोलेटरल डैमेज ना हो, और उसके बाद साथ लॉजिस्टिक एजेंसी बंद करें। हमें इनको कोई सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। दे शुड गो टुवर्ड सेंट्रल एशिया, उधर से ले ले जो लेना है। हम इनको ना अफगान ट्रांसलेट देना चाहिए ना कुछ इनको, ताकि इनको जब लॉजिस्टिकली तकलीफ होगी, जब इनके लोग भूखे मरेंगे, इनको गन्नम नहीं देंगे, चीनी नहीं देंगे, फर्टिलाइजर नहीं देंगे, इनकी आबादी नहीं होगी, फिर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या कुछ इनके लिए मदद करता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद से और अपना तज्जिया समा के नाज़रीन के सामने रखा।